Welcome to all. In this webinar conducted by the CRC Code, the unit of Vocational Training and Rehabilitation Unit. The webinar is Employment Models for Sustainable Development for Entrepreneurship Training for Adult PWD persons and their family members. So, in this inaugural session, and our director also joined very soon. He has some emergency work, so he can join very soon. So we can start our session. Before that, we have a resource person along with us, Dr. Robert sir. Sir have more knowledge and develop so many projects. That project, it will be converted for the adult PWDs, useful for their day-to-day life, and they are empowered a lot. So are given more effort given to the our adult PWD community. Sir from senior scientist from Krish Vigyan Kendra Agricultural Institute is central government under SAR working, and also SAR have a number of projects head and deputy director and director. Now SAR is under Pattanamthitta KVK from 2006 to till now. So SAR will join with us. I hope SAR can speak in Malayalam also. Dear participants, don't worry about that. So SAR can explain in Malayalam also and also English. No, language is not a barrier, but our aim is to empower our adult PWTs and their family members to benefit through this webinar. So I request Robert sir, hand over to Robert sir. Thank you, sir. Welcome. Again, I welcome to you, sir, through our CRC. Thank you. Thank you. For your support, sir. Good evening, all. I think all of us are from Kerala only, no? Yes, sir. Kerala and Tamil Nadu. Tamil Nadu also, okay. Yes, so also English and Malayalam. Yes, sir. Yes, sir. No, yeah, they understand. Malayalam also understand, sir. Okay. Karnataka also, sir. Pardon me? Somebody said something. Karnataka state, sir. Okay. Good evening to all. Myself as Dr. Rajkumar has pointed, I am Dr. Robert from Krishi Vigyan Kendra Pattanamthitta in Kerala. So basically, I would just talk about ourselves first, then we'll go to classes. Pattanamthitta Krishi Vigyan Kendra, it's Bharatiya Karshika Gaveshana Council, ICAR, Government of India's district level technology transfer organization. In India, we have 720 Krishi Vigyan Kendras, and in Kerala, we have 14 KVKs. So, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രാസ് നിലവിലുണ്ട്. കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രാസിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർഷിക അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നൽകുകയും കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഒരു ഉപജീവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റി ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രയിൽ കൂടി ഭാരത സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം മോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വിൽ ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് നൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രസന്റേഷൻ.
So I'll first brief about what exactly we have been doing, and then I'll go on specific topic. ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ KVK എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ്, നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് അവർ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആസ് വി നോ, special children, the children or adults with different abilities, they need support from parents or somebody. Then they will be able to perform better. So ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കാരണം നോർമൽ IQ ലെവല് 70ക്ക് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അതേ തരത്തിൽ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്സിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1-2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള KVKയുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് താങ്ക് നിംബഡ് ചെന്നൈ for supporting us in equipping Krishi Vijnana Kendra Pathanamthitta to bring out vocational training for the children with the special abilities. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രയുടെ ടീം നിംബഡ് ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇന്ന് ജില്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിലും ഒക്കെ ഈ പത്തനംതിട്ട കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ഒരു KVK ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. KVK എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആണ്. അത് CRC കോഴിക്കോടാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുവണ്ണാമൊഴിയില് ആണ് കോഴിക്കോട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും, ഈവൻ തമിഴ്നാട് you have കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര in your own district. So kindly verify where it is, because they give number of vocational training programs for a common people, but at the same time you can also link your children with them. This is a mandate and activities. Basic thing what we do is conducting training program. That training programs ആണ് കൃഷി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കൂടുതലും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകന്റെ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ കർഷകരുടെ ഫീൽഡിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അത് കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര ത്രൂ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം മോഡ് അപ്രോച്ച്. പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കും, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഒരു ഇന്റർവെൻഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് KVK ബേസിക്കലി കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ICRന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഫോർ വൊക്കേഷണൽ സ്കൂൾസ് നടത്തുന്നെങ്കിലും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിസനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഒരു ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് ഭാരത സർക്കാരൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. KVK ഏകദേശം ഒരു 5-10 വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതായത് അട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് എംപവറിങ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. ആയിസ്ക എന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അതിൽ ബേസിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസിയാസം അല്ലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണലിന്റെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിലും ഒക്കെ കുട്ടികളെ ഒരു ഭാഗവാക്കാക്കുകയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിൽ കൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റിട്ടയർഡ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഏറ്റവും ശാന്തമായിട്ടും മനസ്സിന് ഉല്ലാസം തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം NRIs ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു ഡൈനാമിക്, ഒരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് KVK പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിലൊന്ന് മുകുളം പ്രോഗ്രാം, അതായത് നോർമൽ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മുടെ അപ്പർ UP സ്കൂൾ മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം. രണ്ടാമതുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിതോദയം, അതായത് ബേസിക്കലി സോഷ്യലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല സെന്റേഴ്സിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഹരിതോദയം പ്രോഗ്രാം. അത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ. So we have special schools for our special children, but how about the vocational programs for them? നമ്മള് നോർമൽ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെന്റൽ ഏജിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളും ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കൊരു വൊക്കേഷണൽ സാധ്യത, ഒന്ന് സ്കൂളിൽ തന്നെ മാനസിക ഉല്ലാസം കിട്ടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരൻസ് ആണ്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൺ, ഈവൻ വിതിൻ ദ പേരൻസ് ഓൾസോ മദേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദർ ചിൽഡ്രൻ, അവരുടെ വെൽബീയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത്, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ, അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മമാരാണ്, മദേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ഈ പലപ്പോഴും എക്കണോമിക്കലി വളരെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ പോവർട്ടി ലെവൽ ഉള്ള ഫാമിലീസ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നേച്ചറിൽ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മദറിന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടില് വേറെ കുട്ടികളുണ്ടാകും, മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്കൂളുകളിലെ നമ്മൾ റിസോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പേരൻസ് പലപ്പോഴും. ഈവൻ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് പോലും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പല പേരൻസ് അവരുടെ വീടിന്റെ അസൗകര്യം കൊണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി തോട്ട്, വൈ ഡോണ്ട് വി മേക്ക് ദീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ. അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരൻസ് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്കൂള് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവരുടെ കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് KVK ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് to be made as an opportunity learning center, wherein in future സ്കൂളുകള് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്സ് ഈ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനും കൊടുക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഇക്വിപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലത്തെ അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മോഡൽസ് ഈ സ്കൂളുകളിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് മുകുളം പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് ബേസിക്കലി ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആണ്, നോർമൽ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. എനിക്കൊന്നും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Then Haridodayam for socially displaced children. We have sexually abused and other kind of children by their father or by neighbors and others. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസം കൊടുക്കാം. They have been trained at KVK for about 15 days on different vocational activity, poultry farming, cultivation practices, mushroom cultivation. ഇങ്ങനെ അതായത് മിണ്ടാതെ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് we could bring out in their even normal life. This was Haridodaya project. Now coming to empowerment of special children. ഇതില് ബേസിക്കലി KVK സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, we have a girl called Manisha.
She is now some 30 years. അപ്പം ഈ കുട്ടി 2016 KVKയിൽ വന്ന് നമ്മള് ബേസിക്കലി ആ കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് റാബിറ്റ് റെയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ പോൾട്രി ഫാമിങ്ങില് ഒക്കെ റെയർ ചെയ്ത് 2016 she got an award as a best special entrepreneur from the Ministry of Social Justice, Government of India. So this actually gave us a lot of boosting. Why don't we work for special children? ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു. Then another thing is our limitation was God's grace or anything. We are absolutely we have never worked for with the children. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമോ ദുർഭാഗ്യമോ എന്തോ ആർക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ KVK ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അതായത് KVKയില് മെന്റലി റിട്ടാർഡ് കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രന്റെ ഒരു സ്കൂൾ, മർത്തോമ സെന്റർ ഫോർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള് KVKയുടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് we used to go there regularly. Or once in a month or twice we go. We continue working with them. Appa our experience actually gave us a lot of strength thinking of the children. Now, why I say God's grace or something, because when we went to Nimbad, we met a parent. She was telling us, you are so blessed. You don't have children of this kind. അവർക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെർവൽ പാൽസി വന്ന് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. But even then, you are working for our children. That's why she said we are blessed. That's why I'm telling we are blessed because we were able to work for the children. ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത്. That also gave us a lot of strength doing. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജേർണിയില് Manisha was a stepping stone. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then we thought, why don't we bring out a project with NABARD? അങ്ങനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്നുള്ള. ബേസിക്കലി NABARD does not support for this kind of activity, but we made this as an agriculture based vocational training program, skill development training, so that NABARD could actually support. So NABARD actually funded us with about 10 lakhs rupees. So wherein 3 special schools out of the 15 special schools in the district were identified to be a opportunity learning center. So 2016-18 we worked. I will be showing you the slides. Then we started working with about 120 children and all parents. So before that we went to Nimbad and got training on how to manage and how to work with the children. So we are basically we have expertise on agriculture, but we lack skill and expertise on managing the special children. Then actually 2016-18 NABARD project. Then taking expertise from that, learning lesson from this, we approached block panchayat in where KVK is situated, the Koipram block panchayat. So they were initially they were very reluctant. Why should we have this kind of project? ആ രീതിയിൽ വന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെങ്കിൽ latest stage actually this was approved with a very positive note. But then what we have made is 2019 we did a Koipram model of accept and respect the unlimited talents of Ambed. That is Karuth. Karuth means it's a strength. So ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ്, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് സ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോയിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് ഇൻ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2019 we started Karuth. Then this year also they have continued. They have given ഇതില് 2-3 programs we have initiated. I will be showing that. Then 2020 also we have continuation.
പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അനദർ അത് 25 ചിൽഡ്രൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ 25 ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2016 to 20 for 4 years we could bring this much achievement. This is, as I said, Manisha Susan Philip, who got an award. Then she was facilitated. Manisha actually, basically, she undergone the training on nursery management. This is a coverage for her. This is another Harida Jyoti program in between we organized before this Opportunity Learning Center in the MCRD in our campus, wherein we initiated vegetable cultivation and poultry cage rearing of poultry, this kind of activities. Now coming to Opportunity Learning Center, this is basically to empower the children, at the same time to give self-confidence to the children, and also empower or give a source of consolation to the parents of special children. Now this is a training program that we have undergone at Nimban. So basically, Opportunity Learning Center, even you can think of, but I know there are many organizations working for special children. Maybe probably some of the NGO maybe also be part of this discussion. So what we have done is we made this like a cater, so that they have a feeling that we are stronger, we are empowered, and self-confidence and self-empowerment, and they will have the prestige. They will be proud of themselves. അവർക്ക് സ്വന്തം സ്വാഭിമാനത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കേഡർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത് അത് പറയുന്നത് ഓരോ സ്കൂളിലും, ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ സ്കൂളിലും ഒരു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടാകും. അത് ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്ററിനെയാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു കമാൻഡന്റ് ഉണ്ടാകും. ഹലോ, Yes, sir. hello, can you hear me? Yes, I can. You can see? Oh, I can. So now you have Presentation is there, no, sir? This current. Okay, I can hear, sir. No issue. You can continue, sir. Just a minute. Hello, continue, sir. Rating, no. Ah. You are used to rating. Just a minute. Can you please show the rate scale? Yes, sir. Slide മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. No, the current has gone. Just a minute. I am not able to. Okay, okay. Okay, sir. Just a minute. No. Can you hear? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Oh, yes. Very clear, sir. PPT you can Yes, see, sir. no? Yes.
Okay, sorry for the interruption. Actually, power Rapid- went off here. I'm able to see, sir, in your Okay. in your presentation. Ah, okay. So then commandant, then we have a deputy commandant, that is again coordinator for group activities. We have 30 children, and we made into 5 groups actually. Then they were made as a deputy command. Then they had a assistant commandant. And so on. So this is a better kind of thing we have made in each opportunity, wherein 30 students, their parents and also teachers were brought together. So we had total of 90 students. That is in each opportunity learning center, we had 5 groups, 6 students per group. So these were the component of the project. That is a poultry rearing under cage system, wherein a unit had 20 beds. That is this is one thing. You can see the cage system, because for our children it will be very easy for the management. Basically, you see this in Tamil Nadu, but Namakkal area, but it was very rare in Kerala. Now this is established. Cage rearing of poultry farming has been established. So for our children, it will be very easy for feeding as well as watering, dripper based watering system, and also the every even egg collection and everything is it's very easy. So each activity generate enthusiasm among our children. So that's why we initiated the poultry rearing under cage system. Then coming to rabbit rearing in cage system, that is again 10 rabbits per cage. So what we do is one among the students, one group will do for feeding, one group will clean, and another group will for cage collect the egg. So this activity will be done rotationally, so that they learn everything gradually. At the same time, the institution, what they have done is earn while learning also. The Opportunity Learning Center had these units established, and those who work and out of the income earned from this were actually contributed to their a passbook were kept, and it was contributed to their account, so that they at the end they have some money gained out of this. So that actually created enthusiasm, especially Manisha. Their parents says the money they borrow from her, she feels so happy to share, and she say, this is my money I am giving you. Then this is animal husbandry intervention. We have a lot many things that can be done with the animal husbandry intervention. The basic problem we lacked was we didn't have the module or handbook for the trainers handbook, and also for the trainees handbook. So our task was to develop a handbook so that the trainers can actually go accordingly. Even the parents can also learn and do accordingly. So we also developed a lot of ICT material out of that. Then horticulture interventions, growing a vegetable in grow bags. So it's very common, but how about our children or adult, special adult? They are brought into cultivation of grow bag. What happens? It's a task again when we talk of grow bag cultivation and all. They say, okay, we are interested. At the middle of the training program or talk, they say, no, I am interested in cattle, or I am interested in poultry. So the things changes actually. So what we do is, according to their interest also, we identify. Then it was they were brought in. So the shuffling was a real task that we have been. It has been happening. So then ornamental gardening we have done. Then compost making. We have different type of compost units given in the Opportunity Learning Center, and our children were engaged. Then medicinal plant conservation. The medicinal plant garden was established. The name was given. Then ICT material prepared. Then they were made to learn
each and every medicinal plant they grow. Then portable rain shelter. This was another project of NABARD. We have done it for common people in the district. So portable rain shelter, wherein we have watering system and through drip irrigation and grow bags wherein they can cultivate. So on an average, 15 square meter area rain shelter. This actually gives about a 700-800 gram vegetable per day at a home. So this portable rain shelter was also introduced in special schools, because this all take care of, apart from the employment generation, and this all take care of their daily requirement of the special schools. Then this is the ornamental fisheries we made them learn. This is the horticulture intervention. I say the grow by cultivation that they have taken up. Then this is a grow by training in different schools. Then potting mixture preparation. And seedling production in portraits. This is one of the good employment opportunity for the children. It does not need much skills actually. We get a portrait of 99 cavities and so, depending on the size. Then the coir pith compost or potting mixture need to be filled and seeds has to be sown. So this actually gives, on an average, one seedling will cost some 2, 3 rupees, 4 rupees they can fetch. So this is one of the employment opportunity. Then poultry rearing in cage system. This is what they have been trained. But as you can see, medicinal plant conservation activities. This is again mushroom cultivation. They are also taught on mushroom cultivation. And these are the tailor-made ICT material. That is നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനും ട്രെയിനീസിനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ, ട്രെയിനേഴ്സിന് പർട്ടിക്കുലർലി ഉള്ള രീതിയിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നിമ്പട്ട് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് സ്കില്ലിനുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നഴ്സറിക്കും മറ്റേ പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈവൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സും പോസ്റ്റ് കാർഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ KVK ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കരുത്ത് എന്ന പ്രോഗ്രാം 25 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത്. ഇതിനകത്ത് 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വന്നത്. ഒന്ന് പോൾട്രി റെയറിങ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇതാണ്, വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെന്റർ വാസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഓൺലി. അപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ്, അവിടെ 90 കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ വി നോ ഹു ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി working and they can also have potential to work as and give an employment opportunity in the houses. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഗോയപ്രം ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ള ആളുകളും അവരെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന യൂണിറ്റുകൾ കൊടുക്കും. അപ്പം ഒരു ആൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ്, അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ്, അങ്ങനെ 25 യൂണിറ്റ്സ് 25 കുട്ടികൾക്ക് ഗോയപ്രം ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തു. ഏകദേശം 3.45 lakhs പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് മച്ച് മണി ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് മണി. ഇതിലെ ഒരു യൂണിറ്റിന് കോസ്റ്റിംഗ് സം 10 to 15,000 rupees ഉണ്ട്. അത്രയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, പേരൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇൻകം ജനറേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ KVKക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലോ ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റുട്ടീൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലാതെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് റിലയന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പോൾട്രി റെയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ കാട വളർത്തൽ ആണ് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം. ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ഗ്രോ ബാഗ്സ്. ഇത് 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളെ ബ്രില്യൻ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും വളരെ enthusiasm കൂടിയും
വളരെ എൻകറേജ്മെന്റോട് കൂടിയുമാണ് ഈ കുട്ടികൾ 25 കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റീസും കൊടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത്. ഒരു വീട്ടിൽ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഡിസേബിൾഡ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസമാണ് അവർ ചെയ്തു വരുന്ന സാധനം. അത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സാധാരണ ഏബിൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ വേറെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ആ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിന്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആ കുടുംബവും ആ കുട്ടികളും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ട കാരണം. ഇൻ എ വേ we also need to learn from our children with special abilities. So മൂന്ന് programs ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. You can see this is a activities with every houses. We had a visit to their houses. This is a vegetable, then this is a cage rearing, this is a poultry. It's all everybody's houses actually. So this is now this becomes a Karite model project for state even. So I think this can learning lesson from this. I think even state should go for this kind of programs. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരൻസും അതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഞാൻ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് പറയുമ്പോഴും മറ്റു സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. As an agriculture expert, I will be more preferring to talk on agriculture. കാരണം അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംപവർമെന്റ്, സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് ഒരു സാധ്യത അഗ്രികൾച്ചറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇത്രയുമാണ് KVKയുടെ പ്രോഗ്രാം. മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അതായത് അഡൽട്ട് ആൻഡ് ഇത് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്സ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഇമോഷൻസും എല്ലാം സാധാരണ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ്. നിമ്മടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം, ഇത് സാധാരണ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉള്ള ആളുകളാണ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് അഡൽട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ. എന്നാൽ നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന പോലെ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വി നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദം ആസ് വി ഓൺ. ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് നിമ്പടിയിൽ നിന്ന് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വന്നിരുന്നു, 3-4 ദിവസം വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. KVKയും നിമ്പടുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ലിങ്കേജ്, അതായത് ഒരു എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് സ്കിൽസ്, ഒരു വലിയ ലിങ്കേജ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇത് നിമ്പടിയിൽ നിന്ന് വന്ന 50 ഒഫീഷ്യൽസ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ആണ്. പിന്നെ വരാൻ പ്രോഗ്രാം വന്നിരുന്നു ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ, പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരെ സാധ്യമാക്കി. അത് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് വെബിനാർ ഈ ഒരു ജില്ലയില് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ഓഗസ്റ്റില് നമ്മള് അടൂര് ദീപ്തി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റോട് കൂടി 20 പേരൻസിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു 6 പ്രോഗ്രാം കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമർ ഡേ, നമ്മുടെ നല്ല കുട്ടി കർഷകരായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് ഒക്കെ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ യു ക്യാൻ തിങ്ക് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് യു, because the possibility that we see in Kerala may not be feasible in other places when we talk of a common thing, but for our children everything is a possibility. Appo aa oru sadhyatha nammal edukka. Enal there are many other areas that we can actually follow. I'll just show some of the possible models. Aquaponics ennu parayumbol നമുക്ക് ഈ താഴെ മീന്
വളർത്തുക ഈ ഒരു ടാങ്കാണ്. താഴെ മീനെ വളർത്തി മുകളില് പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ്, വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇത്. If you do by yourself, in Kerala it may cost some 10 to 12,000 rupees. Aquaponics. ഇത് താഴെ മീനുണ്ടാവും, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, താഴെ മീനുണ്ടാവും, മുകളില് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വെള്ളം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ, ഫീഡ് കൊടുക്കുക ആ രീതി. ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധ്യതയാണ്. ഇത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ല. അതായത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉല്ലാസം, അത് അറ്റ് ദ സെയിം ഡേ വീട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധനം. ഈ അക്വാപോണിക്സ് ഒരു നല്ല സാധ്യതയാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. ഏകദേശം ഒരു 1000 ലിറ്ററിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു 100 ഒരു 10, 20, 25 കിലോ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിഷ്, വെജിറ്റബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗ് വെജിറ്റബിൾ ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ടെറസിൽ ഗ്രോ ബാഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റെയിൻ ഷെൽട്ടറിൽ താഴെ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ബാഗിൽ താഴെ ചെയ്യാം. അതിൽ ടെറസിൽ ഒരു ബിഗ് ഇറിഗേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വായ്ക്കാട് പോൾട്രി ഫാമിംഗ്, ഇതാണ് കേജ് റെയറിങ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കെവിക്ക് ഒരു കൂപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് ഇതാണ് ഒരു പുതിയ മോഡൽ കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കോഴിയെ ഇടുന്നത്. ഇവിടെ തുറക്കാം, ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് കോഴിയെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ മുമ്പില് വാതിലുണ്ട്, ആ വാതിൽ കൂടി താഴെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊരു നെറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. അവിടെ കോഴികളെ നമുക്ക് അഴിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് കയറി അവിടെ വാട്ടറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോർഷനിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അകത്തോടെ കയറി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മുട്ടയിടാം കോഴികൾക്ക്. ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു 30 ബേഡ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 35,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരും. ഇത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ, അത് വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ്. ഇത് വേണം ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് അതിന്റെ അടപ്പിന്റെ പിടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കുന്ന കോഴികളകത്തേക്ക് കയറി. ഈവനിങ് ആ ഭാഗത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഴുന്ന കാഷ്ടം ഈ ട്രേ വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, അതായത് നോർമൽ ഇത് പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു 5% to 10% എഫേർട്ട്, ലേബർ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനം മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ്, ഒരു കൂപ്പ് റെയറിങ് പോൾട്രി. അല്ലേ? അതുപോലെ മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ, ഇതും ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ MCR സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ചെയ്താണ് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ. ഇതും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പാടി സ്ട്രോ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം, അത് ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പേരൻസിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഇത് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, ഇത് മുച്ചട്ടി എന്ന് പറയും. 3 ചട്ടി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. നമുക്കിത് വലിയ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, ഇത് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൈക്രോ ഗ്രീൻ, അതായത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് സലാഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിന്റെ യൂസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മൈക്രോ ഗ്രീൻ നമ്മൾ ട്രേയിൽ വളർത്തി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സലാഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിവിധ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉലുവ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മേത്തി ആകാം,
പയറാകാം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ സീഡ്സ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഇത് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത. അത് വാല്യൂ അഡീഷൻ നമ്മുടെ ഇതും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളാണ്, നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ. ഇപ്പൊ സിപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, സിപ്പപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇത്, ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള സിപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വാല്യൂ അഡീഷൻ അത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സിപ്പപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് അവരെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് അവരുടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ മെന്റൽ ഏജ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ദം, അതിനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക്. അതുതന്നെ ഗോഡ് ഫാമിംഗ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങള് കോയിപ്പുറത്ത് ചെയ്തപ്പോഴ് പോൾട്രി ഈ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആസ്പെക്ട്സിൽ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അണ്ടർ ഒരു കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഇപ്പം അവര് പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാറേ ഈ ഗോട്ട് ഇറങ്ങി, അതായത് ഇത് ആടിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു സാധ്യത ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു നല്ല സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. ഇതിന്റെയൊക്കെ KVKയില് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ഇതിന്റെ മോഡ്യൂൾസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് KVK ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം കൂടുതൽ ആളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീ രാജ്കുമാറിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. പ്രത്യേകം ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം KVKയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തി. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റെഗുലർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് CRC കോഴിക്കോടിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവില്. ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സിന്ധു സദാനന്ദന്റെ ക്ലാസ് 22-ന് വരുന്നുണ്ട്. 28-10 വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷനിൽ അമ്പിളി വർഗീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബാക്ക്യാർഡ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ, കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്, മൈക്രോ ഗ്രീൻ, വാല്യൂ അഡീഷൻ. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ച എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒരു ഗ്ലിംസസ് ആണ്. ഇതാണ് ചുരുക്കമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള. വൊക്കേഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സാധ്യതകൾ ഈ വൊക്കേഷണൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഇന്ന് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സെന്റേഴ്സും സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു കരുത്തോട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഒരു സാധ്യത. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിൽ മറ്റ് നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവും ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എനിക്കും എൻ്റെ ടീമിനും കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന CRC കോഴിക്കോടിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ രാജ്കുമാറിനോടും എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ റോഷൻ ബിജിലിയോടും ഒക്കെയുള്ള സന്തോഷ സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കും. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു സാർ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് കൂടി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു മാനേജ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ്? ആ, How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to manage the marketing of the products? What is the strategy? How to man
கொஞ்சம் ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ? മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയപ്പുറം ബ്ലോക്കില് അവര് 25 ഇപ്പൊ ഈ വർഷം 25 കേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോൾട്രി ഇത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവറേജ് 20 to 30 പോൾട്രി ആണ് അവർ വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇത് 25 എണ്ണം കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് 10 മുട്ട വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 250 മുട്ടയായി ഒരു ദിവസം. ഇത് ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കോയപ്പുറം ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ അവരൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ത്രൂ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെന്റേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറണമായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഈ ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതില് അധികം ഇപ്പൊ വരെ ഞാൻ കണ്ടത് 70 ആളാണ് ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തത്. വളരെ നന്ദി സാർ. ഫ്രം ദി ബോത്ത് സൈഡ് giving the opportunity for our CRC, our director Roshan Bijli, and also corporate the KVK, and also especially Bindu madam and Robert sir for conducting this type of program. And also really happy. I think sir is some emergency work. He's on some hospital visit, so that's why he is unable to come. I thought it may be end of the session he will come, but unfortunately he won't come. Really thank you sir. And CRC from my side, from KVK also, and also KVK coordinators and all the team members to involve me in our supporting our webinar. So really thanks in our technician, CRC technicians, and also KVK technicians, and also resource persons. Really happy sir for your supporting and empowering our children with PWDs. I hope most of them it will be benefited on this program. Thank you sir. Thank you. Thank you. Dear participants, if you have any doubt, please sir is there. If you can share, sir also ready to explain. Any doubt you can clarify with sir. Good afternoon, Okay. sir. Hello, Kelkamo. Can you hear me? Yeah, I can hear This you. is Pramila Chandrasekharan, special educator from Dubai. Okay. Thank you. It's a wonderful model. Really appreciate the effort taken. I know how you have coordinated all these different occasional models for the special. I appreciate, first of all, congratulations for all the efforts taken. You have found fruitful results. That's Thank more you. important. And you have made earning. While learning, they have also earned. Earning is very important. Employment opportunity is the ultimate of any service. Thank you so much. And I would like to get further details on the model, and also to formulate a project research for students. With this regard, I would like to get your details. We also conduct some research programs in UAE. I have a consultancy of my own. I would like to invite you to share your experience as a speaker to our research project as well. Thank you. You can note down my number, all of Yes. you, if you require. Actually, my colleague Dr. Sindhu Sadanandan,
She is coordinating this program. Okay. She has been supporting me, and she, in fact, has been regularly interacted with the parents and children. Dr. Sindhu is here, so you can Okay. note down my number, Yes. and 98472 Okay. 98918. Thank you. 98918. Yeah, I'll repeat: 98472 98918. Okay. Email you can use Yes. CARDKVK, card KVK, CARDKVK CARD, at yahoo.com. I shall connect shortly, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Any doubt? Participants? Hello, sir. Good evening, sir. Hello. Good Hello. evening. Tell me, madam. Hello, sir. This is Shanti Vijayaraghvan calling from Muscat. Hello. Okay. Yeah, please. Yes, sir. I have a doubt, sir. Our ASD autistic children are there in this project also? Are they working? I think Dr. Sindhu will talk to you. Okay, sir. Good evening, madam. Actually, Yeah, good evening, ma'am. actually, madam, till now we have catered only mild and moderate category children. Okay. So severe, we have to yet to start the project because we are also new to this area. Okay. So from input, we have our team has got some trainings. Based on that, now we have this the models which are told and our initiatives all based Okay. on moderate and mild category children. So Okay, autism okay. are also there. People are also there. Okay, okay, ma'am. We are, Okay, ma'am. we Because are doing training based using our flashcards and training materials, IEC materials prepared exclusively for them. okay, ma'am. So this is Because training. yeah, because we have lot of children from Kerala here in Muscat studying in our special school. I am a special educator working in care and special education Indian school Muscat. So that's why I asked. Okay. We have so that we can refer these children. Okay, you have noted down sir's number, no? Robert Yes, sir has ma'am. given. Yes, ma'am. Okay, Sir's name, please. Sir's Dr. name is. C.P. Robert. I am Dr. Okay, CP. ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Thank you so much. Can I have a question, sir? Yes, Please. yes, tell me, madam. Sir, I'm Mrs. Vijayashree Ramesh here. I'm from Vidyasagar, Chennai. Okay, thank you, madam. Sir, I would like to know, in Chennai, will we be able to do this with the climatic conditions? Actually, I would say this has got nothing to do with climate because it's Okay. all in the controlled conditions. Because what all things we have done is cage rearing, then grow by cultivation, and this type of things you can do with a small space even for urban area. Also, this suits actually. So we have made like the IC material we made. This is a kind of module or tailor-made program that we have done for the children, because even cage rearing you see in Namakkal, commonly 1 lakh or 2 lakh poultry is reared. But here what we do is 15 to 20 chicks per unit, so that this is manageable by our children. Okay. Thanks. It's possible. Even I think Nimbad is doing in Kanjipuram district, some attempt is made by Nimbad on Yeah. agricultural training. Might be the bird side of it you're giving information, but onto the horticulture and other areas, we might take only that end, because we don't want to work with birds and other things. The infection that the person, because we are working with multiple disability, CP mostly. That is the major concern that I'm taking into. That is it. Thank you very much, sir. Ma'am, thank you, ma'am.
You're welcome. Thank you. Sir, good morning, sir. Tell me that. Tell me that. Good afternoon, sir. Sir, really nice. That good opportunity for us. I'm working in Muscat Special School. I'm a special educator. A great super class. Sir, we can visit your center if possible when we come to vacation? Sure, you will be able to visit because of COVID protocol and thing. We are not allowing people to visit actually. So kindly bear with us. After COVID only we are coming. Yeah. Otherwise we can't come. Anytime you can visit after this situation is over. Yeah. Thank you so much, sir. Really great class. Thank you So much. Okay, thank you. Any doubt? Any others? Like to share their experience? Tell me, madam. Hemavati. Good afternoon, sir. Once I have one more query. This is Pramila again from Dubai. If we give you land, would you be able to provide us the whatever equipment you have mentioned? Can you give us a proposal and create the vocational opportunities for us in Chennai? Can you make it a little more clear? See, we have land. Okay. And we also have students with special needs in Chennai. Right. We would like you to deliver the project. Yeah. If you can create the project. You have mentioned bird cage rearing, and also horticulture, aquaponics. All that, can you give us a project where we can keep everything? Can you come and do it for us? Your people or anyone? And where it would be? It would be in Chennai. No, we would be able to support you because technically we will be able to support you. Yeah, we want to know whatever you have, all that. You have learned. You must have seen the right and wrong side, everything you have experienced. So if you can support us and to create the environment for vocational learning. First, I would suggest you visit our children and our campus. When COVID disease and everything gets over, and we are able to travel from here, Dubai, definitely we will come and. Definitely. I have been last year to Southern College. We were delivering seats here. Next year, when we come, we will visit you too, and then you can also visit us and prepare a project for us in Chennai. Yeah, sure. Thank you. Welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. Okay. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൻസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പിന്നെ നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? കാരണം എങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ എന്താ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതില് ബേസിക്കലി പേരൻസിന് മാത്രമുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് പെരുവണ്ണാമൂഴിയില് IASR കാലിക്കറ്റിന്റെ കീഴില് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമുണ്ട് പെരുവണ്ണാമൂഴി. സാർ അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും?
തരാം. അത് മറ്റേ എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല ഞാൻ നമ്പർ തരാം. ഇപ്പൊ പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലേ? മതി. അവിടുന്ന് അവര് ട്രെയിനിങ് തരും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. കോഴിക്കോടിന്റെ നമ്പർ വേണേ നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ KVKയുടെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ആണ്. KVK കോഴിക്കോടുണ്ട്. ഓക്കെ. 85475 44 765 765. ഒന്ന് പറയട്ടെ. 765 അല്ലേ? അതെ. സാറേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. 85475444765. അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ടീച്ചറെ പറയോ. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ കോഴിക്കോട് നമ്പർ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തു ഇപ്പൊ. ഓക്കെ. അതെ പറഞ്ഞു. ശരി. ഇല്ല. KVKയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോട്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ കാണും. ശരി. Any doubt? Hello, sir. I think everybody is clear, I thought. So I think we can wind up now, no? Sir, can I give a question, sir? Yeah, hello. Yeah, please. Sir, is this project we have to pay and then take it, right, from the NGO? Which or project? the training? I'm clarifying this doubt because we need to work on this. We need to raise fund for this and pay the government, right? And then only take this project. No, I didn't understand. No, basically, we give training free of cost. Okay, but it's a special program. Then we may charge nominal amount. Okay. And another thing is, you have a stipulated time for each project, right? It's not a we have regular programs. Then we also link this program in the media. Okay. Thank you, sir. Thank you a lot. Thank you. Okay, sir. We are moved to the end of the session, I thought. I think everyone can clarify their doubts. So thank you so much. Really, thank you, sir, for your support from the KVK side and also coordinated team. But we are like to say the thanks from CRC as well as vocational unit for conducting this type of webinar, present and future also.
Then I would also like to say thanks to our director for giving this opportunity to conducting this type of training program and also webinar. So thank you from CRC and also KVK sir. Thank you, sir. Thank you so much, and we are committed to support you. Thank you so much.